complex surgeries, some of which were mistaken or unnecessary, over the course of 7 years. آنها از به هیجانم و انرژی امنا زیده لسروان پروژهان هیه. از نها ببی انرژی و هیجان لبرم. But now I am fully recovered and full of energy, and I am trying to share this energy with you all today. برخوادان جنین کرد اف 40 سالن هیجی پتانسیالا شورشگریه جنه وکی مجارا بنگی هینا سیاسی لدجی بابک سالاری بشافتن کرکرنا زایندی و تو نکرنه د پارێزه جنین کرد دوی برخوادان دا خوژنو و آوا کرن برخوادان جنه کرد کل روجا با رولکی گرینگ دانه لسر ملین خو و لدجی بارباریا داعش و گویری مانیفستو اکی نو کو او مانیفستو ایرو الهام داده همه دنیاه. The great resistance of Kurdish women has been grown over the last 40 years. We consider the revolutionary potential of women as the founding political subject. We stand against patriarchy, assimilation, femicide, and every kind of gender-based violence. The resistance of Kurdish women who played a founding role in Rojava against ISIS barbarism has turned into a new manifesto that inspires the whole world. Kurdish women have built themselves up as a revolutionary subject. از لسر آخا خدیم مزوپوتامیا هاتم دنیای. از جنکی کردم کو ولات من هاتی پرچه کرن، زمان من هاتی قدخه کرن، و لسر آخی هرتم شهر تندوی زخت هیه. I was born in the ancient land of Mesopotamia. I am Kurdish woman whose countries has been fragmented, my language has been banned, my homeland has been the site of conquest, war, violence and oppression for my entire life. Tabi vantışta disazi az aşık sinemaya, hüneri ve azadiye mi? Ev yek tane ne jibo min, jibo hemu gele min gringe. But even grow up with this environment, I grew to love cinema, art and freedom. These things are very important, not only to me, but on my whole nation. از لسر ناوی خو لسر ناوی همو جنین کرد و گشان بحرمت و بحسکرن سلاو دکم. I greet you all with respect and love. I greet you behalf all Kurdish women. Jileyla Kasım, Sakine Cansız, Seve Pakize Fatma, Arin Mirhan, hatta Rosa Rusenberg, Simona Bahua, Xuşken Mirabelan Clara Zetkin, Jidayken Plaza de Maya, Jida hatta Dayken Şemiye, ev hemû jinin berxwedar li dijî bavik salarî her cure îstismarê kedê û her cure tundiye şer kirin. Ez rêhevalên me bi rizdarî bibîrtînim, bîranînên we ji bo huner û sînemaya me wekî îlham in. Leyla Kasım, Sakine Cansız, Arin Mirhan, Seve Pakize Fatma, Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburg, Mirabel Sister, Clara Zetkin, Plaza de Mayo, the Saturday Martyrs. All of these women stood against the patriarchy. They fought against all kinds of violence and exploitation, against war and excess of militarism. I would like to honor the memory of our comrades who continue to inspire our art and cinema. Ez pir şadim, pir kêfxweşim ku ez li virim bi wera me. Ji ber ezimandina we û mêvanperweriya we ya bê hempe ez ji dil spasiyên xwe dikim. Tu her hebî Kerala, tu her hebî Kerala. I would like to state that I am very honored to be here. I want to thank you for your kind invitation to share my story with you. I also want to thank for your unmatched hospitality. Long life Kerala, long life Kerala. Êşên pir giran hatin serê me û serê min. Lê min carekî ji dev berxwedanê berneda. Her tim
لسر زمان من و دهنرا من دا آشتی شانازی اوین هبون کار مالک زبیجی کو مروی به پسکریکن کو کاری به صافی بک داد کبه لی جبو پسکریکن کو مروواهی نکار صافی بک سینما هیه هنر هیه ام دزانه کو سینما و هنر جمرا بحثا ممکن بنا دنیای کی دندکه. Our nation has been struggling and going through unbearable pain, constant violence and war for 40 years. I, as a representative of Kurdish women, I have never stopped resisting the system. I have always kept peace, honor, and love in the heart of my heart. Karl Marx said that we humans only put before ourselves the problems we can solve. To this, I will add that for the problems we cannot solve, there is a cinema. All the art, but especially cinema, show us that another world is possible. If we can learn things through a different lens, to look at world through a new frame. السینمای وکی اموره کی وگوتونه شورشی دنرخینم. پدویا مزیدتر به یکیتی هفگرتن تورو فستیوالا ناونتوی هنه کو ام لور ورن جمع هف. به همو تفگر معالف را به دیالوگ لسر امکان سینمای پولیتیک بفکرن. با اخفن و لی بپرسن. اره زاف پدویا مهیه ویه کرا. جبر کو سینما هنره لی هر سینما نه هنره. دوی هنره سینما پرووکاتیف به. از جبو حقیقت به سینما و هنر تکوشین ددم لهمبر همو تونه حسباندنا لسر گل من تنه چکا من سینمایه. I see cinema as a revolutionary means of expression. We need more international unions, network, solidarity, and festival, where we will come together and question the possibilities of making political cinema in dialogue. With all opposition movements. Because cinema is art, but not every cinema is art. The art of cinema should be provocative. I am fighting for the truth with art and cinema. In the face of all the forces that seek to forget and ignore my people, I fight back with film. ام جی جان ناسنامه اتنیکی چاندی اولی زایندی بنجی ام خیال دنیای کی بیچین به متینگر و به استثمار کن ام خیال خو به فدای لبر باید چینن ام لدوی دبن توفان ام جبوی با آگری تجرباندن. Many of us come here today from different ethnic, cultural, religious, or sexual backgrounds. But we share a dream of world without class exploitation. We have already made sacrifice for that dream and been tested in fire, but we have passed through the fire and our sacrifices are like seed sown in the wind, whose harvest will begin soon and continue for generations. نها دم آواکرنا خیال میه دم آواکرنا پرسپکتیف آزاده ام دزانم که وکی هر جار هنرمند جار اول حقیقت بلیو دکه رولا من هنرمند اوه کو ام چیروکن هندابوی چاندا کو هاتی متاندن جی دنیای را و بیجن آشتیا مطلق یا کو پیوستی دنیای پی هیه تنه ام به هنر دکارم بگینن گلان لما قاسی کو ام شریگن چیروکن خونه ام مجبورم ببن شریگن چیروکن خوشک براین لکرالا لکردستان لحمو دنیای جی لوی گردون ام همو گردای هفن دوی ام جبو آزادی آخو هفدو آزاد بکن. Now we are in process of making our dream come true, adjusting our frames to see new free world. We know that now, as always, the artists must be the first ones to speak the truth. It is our role as artists to tell the world about the lost story, exploited culture, the ongoing violence that so many people would prefer to ignore. Only art can reach the people and give birth to radical peace that world needs. For this rebirth, for this new peace,
we must all become partners, sharing in stories of our sisters and brothers in Kerala, in Kurdistan, and all over the world. For our stories cannot be separated from one another. They are connected in this universe. In order to be liberated ourselves, we must liberate one another. از خلاتك ولاي غيمن تيه دخوازم دياريا همو شهيد و برندارن قتلياما پنج حاضرانه سروجه و آنقره بكم سپاس دكم جبوي كرالا سپاس دكم جبوي و I would like to dedicate this award to all of murder and survivors of the June massacre, Suruç massacre, and Ankara massacre. Thank you so much. Thank you so much, Kerala. Thank you so much. Long life, Kerala. Thank you, Ms. Lisa. Your words and your presence both inspire us to no end. അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി, ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു, ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ, സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് IAS, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഭീഷണി വിട്ടൊഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് 26ാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഇവിടെ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനോടകം 10,000-ഓളം ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് വലിയൊരു ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. 2019 ഡിസംബർ 24 നടന്ന 24ാമത് മേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടും ഈ വേദി കൊണ്ടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന 10,000-കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഏറ്റവും എല്ലാം തികഞ്ഞ മേളകളിൽ ഒരു മേളയായി ഈ മേള മാറുന്നു എന്നത് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതിന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ മേളയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ വരുത്തിയെന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിന് മുൻ വർഷങ്ങൾ 1500 പാസുകളാണ് അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ തവണ അത് ഇരട്ടിയാക്കി 3000 പാസുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മേളയാണ് ഈ മേള. അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ മേളകളും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അവരിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടന്നുവരവിന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതും ഈ മേളയുടെ ഭാഗമാണ്. മാർച്ച് 18 ഇന്ന് മുതൽ 25 വരെ 8 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേളയിൽ 173 സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ 86 സിനിമകളാണ് ഈ പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സര വിഭാഗത്തിൽ 14 സിനിമകളും
മലയാള സിനിമ ടുഡേ വിഭാഗത്തിൽ 12 ചിത്രങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സിനിമ നൗ വിഭാഗത്തിൽ 7 സിനിമകളും കലിഡോസ്കോപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ 7 സിനിമകളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. ജി അരവിന്ദൻ്റെ കമ്മാട്ടി എന്ന ചിത്രത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത പതിപ്പിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രദർശനമാണ് ഈ മേളയിൽ നടക്കുന്നത്. 15 തിയേറ്ററുകളായി നടക്കുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഉത്സവത്തിന് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ചില മഹത് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഒരു അവസരമായി മേളയെ മാറ്റുകയാണ്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നെടുമുടി വേണു, KPSC ലളിത ചേച്ചി, ബുദ്ധദേവദാസ് ഗുപ്ത, KS സേതുമാധവൻ, ഡെന്നീസ് ജോസഫ്, P ബാലചന്ദ്രൻ, ദിലീപ് കുമാർ, മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ എന്നീ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകൾക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹോമേജ് വിഭാഗവും ഈ മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നത് എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നെടുമുടി വേണു, P ബാലചന്ദ്രൻ, ബുദ്ധദേവദാസ് ഗുപ്ത, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശിവൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രദ്ധാഞ്ജലി പുസ്തകങ്ങൾ ഈ മേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു എന്നതും ഈ മേളയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. 2 വർഷമായി കോവിഡ് മഹാമാരി കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും തീർച്ചയായിട്ടും ചേർത്തു പിടിച്ച ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലയും കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മതേതര രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വവും ഫെഡറൽ സംവിധാനവും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കേവർക്കുമുണ്ട്. പുരോഗമനപരമായ ചിന്തകൾ സാംസ്കാരിക മേഖല ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും ജാതിബോധവും അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരങ്ങളുമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തിരസ്കരിക്കാനും കഴിയുന്ന മേളയായി അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം മാറും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ത്യയിൽ കലാപരമായി ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷ സിനിമ മലയാളമാണെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന മലയാള സിനിമയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. 10 കോടി രൂപ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വെച്ചു ഒരു സിനിമ അക്കാദമി കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ലോക സിനിമയെപ്പറ്റിയും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ തന്നെ പഴയ സിനിമകളെപ്പറ്റി എല്ലാം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. കേരളത്തിലെ ചിത്രാഞ്ജലി ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുന്നതിന് 150 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും അതിൽ 80 കോടിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യവും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം കേരളത്തിലെ സിനിമാ രംഗത്തിന് ആവശ്യമായ തിയേറ്റർ സംവിധാനം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 12 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് 3 തിയേറ്ററുകൾ നവീകരിച്ച് അത് നമ്മുടെ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുതിയതായി വരുന്നത് ചേർത്താൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുൾപ്പെടെ 27 തിയേറ്ററുകൾ, അത് 11 ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ബാക്കി തിയേറ്ററുകളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ 27 തിയേറ്ററുകൾ കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയും ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഒരു 50 തിയേറ്ററുകളെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന നവാഗതരായ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അവർക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം 2 ആളുകളെ കണ്ടെത്തി ഒരാൾക്ക് 1.5 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കി 3 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ച് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു എന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യവും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വനിതകളെപ്പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു, വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വനിതാ രംഗത്ത് മിടുക്കരായ സംവിധായകരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ
ഒരാൾക്ക് 1.5 കോടി രൂപ വീതം 3 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 2 വനിതകളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സിനിമാ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു എന്ന കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 6 കോടി രൂപ ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പം മുടക്കി. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നേരിടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭാവന, ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ റോൾ മോഡലാണ് എന്ന അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഈ ഗവൺമെൻറ്, ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ്, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിശ്ചയദായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, സിനിമാ രംഗത്തും സീരിയൽ രംഗത്തും കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നല്ല നിയമം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെടുത്താൻ ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Nandi, Sri Saji Cherian. And now it's my pleasure to invite our chief guest, whose strikingly gritty style of filmmaking has captured all our hearts, presenting Sri Anurag Kashyap. Hello. Thank you. It's very overwhelming for me to see so much love. I was not prepared for this. I came dressed up for the festival. I did not come dressed up for the stage. And thank you so much, Veena, for inviting me. Thank you so much, all of you. The entire IFFK committee, thank you so much. We've been trying to make it work for the last 3-4 years. I think the timing never matched, so I could not come here. My closest collaborators are from Kerala. My partners in crime, my friends. In a time like in India, I make movies in Hindi, and where we are distorting our history, Kerala is actually chronicling the times we live in with their cinema. So it's so great to be here. And today, I think the best of Indian cinema is coming from God's own country. And it's so inspiring that not just the experimenting with the art form where they should in the mainstream as well. So, and it's so rooted, and you get a sense of time and place and everything when you watch the films, which I don't find in my own Hindi films anymore. So it's so amazing to be here, and thank you so much for inviting. I don't know, I'm not very good at speeches, but it's so amazing to see Lisa. You inspire us so much. There's so much courage. I hope I can find that courage to go and fight and make the films I want to make. And congratulations to the state for always standing up to the bullies. Thank you so much. Thank you, sir, for those generous words about Kerala and our film industry. അടുത്തതായി 26ാമത് IFK-യിലെ ജൂറി അംഗങ്ങളെയും അതുപോലെ പാക്കേജുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മേളയുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടറായ ശ്രീമതി ബീന പോളിനെ സാദൃക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening, everybody. Honorable Minister, friends, it's so fantastic to be here. I would just like to say one thing, that for the first time on the IFFK stage, we have 4 strong women. And after yesterday's judgment, we have arrived. All the women of Kerala should know that we are now very much a part of the film industry. We are very much going to tell our stories. So it's a lovely feeling, I must say, because there has been a time when I must confess that people were wondering if there were any women in Kerala, because there's to be nobody at the film festival. So it's really fantastic.
Of course, unfortunately, this festival is being held under the clouds of war. There is only suffering in war. There is nothing nobody's going to win. We are not taking any sides, but it's really a sad time. And I think we have to remember that there are a lot of people suffering. And when Lisa spoke, we think about all the suffering in the world that is happening because of man-made reasons. It is actually almost strange that we had already thought of this theme as a kind of theme for the festival, the whole idea of conflict. Conflict does not only mean territorial conflict, it also means conflict against attitudes, against people. So we have a series of films on conflict. We have a wonderful selection in world cinema. Honorable Minister has already told you about the great bouquet of films that is going to be here. We also have the restored version of Kumati, which is another great film from here, and that has been restored by the Martin Scorsese Foundation and Shivendra Dungapur's Film Foundation. We're really looking forward to that. We have lost over the last year some very, very dear people from Malayalam and other cinema. Venu Chetan, we have a tribute to Venu Chetan. We have Lalita Chechi. We have, we had already planned some of these things, and it is rather unfortunate that it did happen that way, but you will see them. They will come alive for us in the next few days. We have on the international jury, unfortunately, because of all the crises, not only the pandemic, but various other crises that are happening, we have not been able to bring our juries over here. They will be watching the films online. They have already begun watching the films. We have Jacques Comet from France. We have Mania Akbari from Iran. We have Roya Sadat from Afghanistan, who ran away from Afghanistan during the war and now is living in America. Shozo Ichiyama, who's the director of the Tokyo Filmex, and Girish Kasravali, a well-known director from Karnataka, who is the chairman of the jury. We have a Fipreschi jury, Ashok Rane, Jihane Bugrene, and Viera Langarova. We have the NetPack jury, and we have the FFSI K.R. Mohanan Endowment Jury with Amrit Gangar, Rekha Deshpande, and Sunny Joseph, who is here. We really hope the next few days are exciting. It is so good to be together again, to have talks, to chat. Anurag is taking a master class, and I think he will talk more about his films rather than give a speech. So that will be also something to look forward to. Liza will be in conversation. So you will get to know everybody who is here and have 8 days of excitement. Thank you all for being here. Thank you for, I'd also like to say thank you to Kamal sir, because also we had started a lot of the planning while he was also the chairman, and it's been the most wonderful journey for the 26th IFFK. Thank you. Thank you, ma'am. അടുത്തതായി ഫെസ്റ്റിവൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജുവാണ്. ഇരുവരെയും ആ ചടങ്ങിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇരുപത്തിയാറാമത് IFFKയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയെ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, 26ാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജുവിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആശംസകൾ. അടുത്തതായി ഡെയിലി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് GR അനിലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ കുമാരി ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. IFFKയുടെ ഓരോ ദിവസവും അന്നത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്. ആ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പ്രകാശനം ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് GR അനിലിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ 26ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. അടുത്തതായി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ കുമാരി ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ ആശംസയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള ഒരു നിമിഷമാണിത്. നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാവരെയും, ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിഥികളെ ഹൃദയപൂർവ്വം നഗരസഭ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. IFFKക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ മുഖമാസികയായ സമീക്ഷയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ പതിപ്പിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്തിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് KSFDCയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷാജി N കരുൺ. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ മുഖമാസികയാണ് ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷ. അതിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ പതിപ്പിൻ്റെ പ്രകാശനം. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി KSFDCയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷാജി N കരുണിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കലയുടെ ഒത്തുചേരലാണ്. ഒരുപാട് കലകൾ ഒത്തുചേരുന്നതാണ് സിനിമ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന കലയാണ് സിനിമ. അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങളും ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു. നന്ദി സർ. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയാം. സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാവനയെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 26 ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനൊരു ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അതിൽ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച രഞ്ജിത്ത് സാറിനും ബീന ചേച്ചിക്കും എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. നല്ല സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കും നല്ല സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും, ലിസയെ പോലെ എല്ലാ ഓഡ്സിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഭാവന ഫോർ യുവർ ഇൻസ്പയറിംഗ് പ്രസൻസ് ഹിയർ ടുഡേ. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
26ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കടന്നുപോയ കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആദരണീയരായ മന്ത്രിമാർ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സദസ്സിലുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ട്, ഗുരുജനങ്ങളുണ്ട്, പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ഭാവം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മികച്ച സിനിമ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ഏതു മനുഷ്യനുമായും സംവദിക്കാൻ ശക്തമാണ്. സിനിമയ്ക്കൊരു ഭാഷയുണ്ട്, അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വിശ്വഭാഷയാണ്. ആ ഭാഷ മനുഷ്യനെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അത് ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനിലും അവനിലൊരു സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഭാവം ഉണർത്തുന്നതാണ് ആ ഭാഷ. അത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും താനൊരു വിശ്വ പൗരനാണ് എന്ന ബോധം ഉളവാക്കുന്നതാണ്. അത് മനുഷ്യനെയും ലോകത്തെയും മുഴുവൻ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ കലയും സിനിമകളുമൊക്കെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനം, മനുഷ്യനാവുക തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇവിടെ ലോകം മുഴുവൻ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുന്നവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അവർക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 26ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലെ ഓരോ സിനിമയും അത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് അതെന്നും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു തീവ്രമായ അനുഭവമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ മേളയാകെ ഒരു ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായി മാറട്ടെ എന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ലോകം മാറുകയാണ്, കോവിഡ് മഹാമാരി മാറുന്നു. ഈ മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറും സാമൂഹ്യ അകലവും ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നിച്ചൊറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറാകുന്ന ഒരു നല്ല കാലം വരുന്നു. ലോകം കൂടുതൽ മനോഹരമാവും. നന്മയും കാരുണ്യവും സഹജീവി സ്നേഹവുമുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ലോകം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ പ്രേംകുമാർ. 26ാമത് IFKയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ C. അജോയിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു നീണ്ട നിശബ്ദതയ്ക്കു ശേഷം ഒരു മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ തിരമാലകൾ പോലെ തിരുവനന്തപുരം ഇളകിമറിഞ്ഞ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സാംസ്കാരിക നിലപാട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു വൈകുന്നേരത്ത് ഈ ലോകമെമ്പാടും പൊരുതി വീഴുന്ന, പൊരുതി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ ഒഴുകിയെത്തിയ മനുഷ്യരോട് ഉള്ള നന്ദി വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാനാകില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹം പറയുന്നു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഇനി 26ാമത് IFKയുടെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനേക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളുടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വേദിയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഉദ്ഘാടന ചലച്ചിത്രം നമുക്കായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും.